सो प्यारी साध संगत, अज का जो फरमान है राग सोरठ दे विच भगत कबीर साहब जी का है। सतगुरु जी के पावन अंग 655 ते है। उच्चारण करो एक बारी, सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचें बारंबारा। देखो, इस पवित्र बचना के राही भगत कबीर साहब जी सानू जो उपदेश दे रहे हैं, की समझा रहे हैं। समझा सानू ये रहे कि असी धार्मिक पुस्तकां, धार्मिक ग्रंथ क्यों पढ़ने हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ने चाहिए हैं। गुरबाणी क्यों पढ़नी असी पाठ क्यों कराने, सहज पाठ क्यों कराने, कीर्तन क्यों करने चाहिए हैं, क्यों कराने चाहिए हैं। देखो पाठ किन्ने हो रहे हैं, कीर्तन बड़ा हो रहा है, कथा बड़ी हो रही है, पर पता है नहीं भी असी ये पाठ करा के, कथा कीर्तन कर करा के, धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के विचों प्राप्त की करना। ये समझा रहे सानू मिल की रहा है। साढ़े सुभाव क्यों नहीं बदल रहे। इतना पाठ हो रहा है, लड़ियां चल रही, कथा कीर्तन दीवान थोड़े नहीं लग रहे। कितने समागम हो रहे हैं, कितने अखंड पाठ हो रहे हैं, कितने सहज पाठ हो रहे हैं। पर पाठ कराने वाले, करन वाले, कथा कीर्तन करने वाले, कराने वाले असी भी विचे आने। असी ये समझण का यतन नहीं करते कि असी ये धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकां, वेद शास्त्र, गुरबाणी पढ़ पढ़ के, धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के विचों प्राप्त की करना। जे किसी को पुछीए ना, असी हुण कई बारी कीर्तन करन जाने किसी के घर, पुछीदा भी अखंड पाठ, सहज पाठ किस संबंध विच कराया। अगे तो यही जवाब मिलेगा, बच्चे का ब्याह या बच्ची का ब्याह, या नवा मकान बनाया, या बच्चे का जन्मदिन है। ये जवाब मिलेगा, होर कोई जवाब नहीं दूजा। पर जे सोचे, जे फिर भी अखंड पाठ जे ना करावें, अखंड पाठ जे ना कराइए असी, बच्चे का ब्याह तो फिर भी हो जाना, बच्ची का ब्याह फिर भी हो जाना। जे असी ना बाणी पढ़ीए, ना अखंड पाठ कराइए, ना कथा कीर्तन कराइए, कारज साढ़े फिर भी दुनियावी हो ही जाने। उन्हें सानू पैदा किया, उन्हें सानू रोटी दई जानी, उन्हें फिर भी दई जानी। बेअंत लोग ऐसे हैं जिहड़े रब नालों टुटे हुए हैं, गुरु नालों टुटे हुए हैं, गुरु की संगत नालों टुटे हुए हैं, सगों रब नूं गालां कढ़दे हैं। वो भी अपने बच्चों के विआहां उत्ते लखां करोड़ां रुपया ला रहे हैं। बहुत वधिया ढंग नाल ब्याह कर रहे हैं, लखां रुपया ला रहे हैं,
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮੀਏ ਨਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰੀਏ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸੀ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਝੱਜੂ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਜੇ ਖੜਕਦੇ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ? ਭਾਵ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੜਦੇ ਆ, ਝਗੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ। ਗੁਣੀਏ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਈਰਖਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਗਵਾਰਾ। ਹੇ ਗਵਾਰ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਬ ਬਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਵਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਦੁਬਿਧਾ, ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤੇ ਹਾਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜ੍ਹੀਏ ਸਹੋਰ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਦਿਖ ਜਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਿਖ ਜਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਦਿਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪ ਕਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਖ ਗਿਆ। ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਘਟ ਦੀਪ ਕਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ, ਕੌਣ ਈਸਾਈ, ਕੌਣ ਖੱਤਰੀ, ਕੌਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੌਣ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੌਣ ਵੈਸ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਣ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੇ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।
देखो समझ छेती तो आती नहीं है। जिउं जिउं असीं विचारां करते रहेंगे, रोज़ गुरु की संगत करांगे, रोज़ गुरु की बाणी नाल प्यार पावांगे, रोज़ प्यार नाल बाणी पढ़ांगे, हौली हौली विचारते जाओ, समझते जाओ। जिउं जिउं समझते जाओगे त्यों त्यों तुहाडा रब दे नाल प्यार बनता जाएगा, रब दे नाल डूंघी जान पछाण बन जाएगी। कहते कह कबीर अब जाने कहते हुण कबीर साहब जी कहते मैं भी उस प्रभु नूं पछाण लिया, जान लिया, समझ लिया, देख लिया। हुण मेरी भी हुण उहदे नाल पछाण पै गई, डूंघी जान पछाण। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। हुण जदों तो मैं उस प्रभु नूं जान लिया, पछाण लिया, समझ लिया, मेरा उहदे नाल प्यार पै गया, हुण मेरा मन उहदे नाल ही जुड़िया रहिंदा, उहदे नाम दे विच ही भतीजिया रहिंदा। हर वक्त वो प्रभु भुलदा ही नहीं है। आ अवस्था प्राप्त करनी बाणी पढ़ पढ़ के, इस अवस्था तक पहुँचना, इनू कहने सहज अवस्था। हर वक्त उहदी याद में जुड़े रहना। कहने कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। हुण मन उहदे विच भतीजिया रहिंदा। कहने मन माने लोग ना भतीजे, पर जिहड़े कर्म कांड करन वाले, जिन्होंने पता ही नहीं है कि गुरु की बाणी क्यों पढ़ी दी है, साध संगत विच क्यों जाईदा, नाम क्यों जपना चाहिए, जिहड़े कर्म कांड करन वाले, कर्म कांडां नूं सब कुछ समझी बैठे, वो मन माने लोग ना भतीजे, वो रब दीयां गल्लां विच भतीजदे ही नहीं हन। धार्मिक रस्मी रिवाज भी, धार्मिक रस्मो रिवाज भी कर लैंदे आ। ਉਹ देखण ਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ लगता भी बड़ा धार्मिक, बड़ा धर्मी बंदा है, देखण ਨੂੰ लगता ਹੁੰਦਾ ਉਹ। पर कहते हैं मन माने लोग ना भतीजे, रब दीयां गल्लां विच नहीं भतीजदे, रब दीयां गल्लां विच उन्हां नूं रब दीयां गल्लां चंगीआं नहीं लगदियां, उन्हां दा रब नाल प्यार ही नहीं बनदा। मन माने अपने मन पिछे तुरन वाले, कहने मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे। पर जिहड़ा रब नाल जुड़िया होया उहनूं भी कोई खास जरूरत नहीं किसी की तसल्ली करावे, ये भी कह दिता। कहते सानू भी कोई जरूरत नहीं है कि किसी की तसल्ली करावे, किसी की तसल्ली हुंदी कि नहीं हुंदी। कहते जिहड़ा रब नाल जुड़िया होया, इसी करके भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां दा कदे भी संसारियां नाल मेल जोल नहीं होया, कदे कदे भी प्यार नहीं बनया। जिहड़े संसारी लोग हैं वो भगतां दे विरोधी हो जाते, दुश्मन भी बन जाते। कहते मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे, क्या किया जा सकता। सो इस पवित्र वचना के राही भगत कबीर साहब जी ने सानू खोल के समझा दिता कि हे भाई गुरु की बाणी इस करके पढ़नी है, सानू जम्मण मरण दे गेड़ विच मुड़ के ना पैना पवे, साडा जीवन सफला हो जाए, सानू सारियां दे विच वो रब ही नज़र आवे, असी साडे अंदरों नफरत खत्म होवे, ईर्खा खत्म होवे, असी सारियां नाल इक्को जिहा प्यार वाला बर्ताव करिए, ऐसा सुभाव बनाई गुरु की बाणी। सो ये विचार सी। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू।